यहाँ से जो कुफरी घूमने के लिए जाना है ना आपको, आपका गाड़ी यहीं तक आना था। जो यहाँ से आगे का जर्नी हो बाई हॉर्स रहना, घोड़े पे जाना है 3 किलोमीटर टॉप पे, बाकी इधर कुछ नहीं है। ये বিষয় হচ্ছে এখানকার সিস্টেম হয়। গুড মর্নিং ফ্রম সিমলা। আর এখন আমরা দাঁড়িয়ে রয়েছি ঠিক আমাদের হোটেল ফারহিলের একদম টপ ফ্লোরে, যেখান থেকে গোটা সিমলা শহরটাকে উপভোগ করা যায়। ঘড়ির কাঁটায় বাজে প্রায় 7টা। আর আজকে কিন্তু আমাদের লোকাল সাইট সিন আছে, অর্থাৎ সিমলার লোকাল সাইট সিনগুলো আজকে আমরা কভার করব। মোটামুটি করে গ্রিন ভ্যালি থেকে শুরু করে বেশ কিছু জায়গা, অ্যাপ্রক্স 7 থেকে 8টি জায়গা আমরা আজকে কভার করব এবং সম্পূর্ণ ডিটেলস তোমাদেরকে দেওয়ার চেষ্টা করব আমি। মোটামুটি অনেক জায়গায় যেরকম ঘোড়াতে করে যেতে হয় বা অনেক জায়গায় আছে হাঁটতে হাঁটতেই যাওয়া যায়, সেই ব্যাপারগুলো কালকে কিছুটা শুনছিলাম। তো আজকের ভিডিওতে মূল এই বিষয়টাই তোমাদেরকে দেখাবো, সিমলার লোকাল সাইট সিন। তো চলো ভিডিওটা শুরু করা যায়। কিন্তু আজকে আমাদের আমাদের ট্রাভেলার যে আছে সেটা 17 সিটের এবং আমাদের প্রায় 17 জনই আছি আমরা। চলো রাস্তার কিছু ভিউ দেখাচ্ছি এবং তার সাথে আজকে আমাদের যে গার্ড রয়েছে তাকে দেখাচ্ছি। Rages around like an ocean in my head, because there are so many things that I left unsaid. আর এখন আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছি সামনে হচ্ছে গ্রিন ভ্যালি। ভালো লাগছে না? তাহলে চলো ফ্লাই ক্যাচারের চোখে রাখো। হ্যাঁ ভাই, ছবি আচ্ছা, যে কারণে বললাম এখানে কি আছে অর্থাৎ কুফরিতে কি আছে আমি জানি না, সব কথা যদি আগে বলে দিই না মজাটাই নষ্ট হবে। কি কি আছে এক ঝলকে দেখুন। আর একটা ম্যাজিক দেখবে, এই দেখো। এখানে টোটাল কত কিছু হয় দেখো। অ্যাপেল গার্ডেন আছে, স্টেপ ফার্মিং আছে, ভিলেজ ভিউ আছে, সিঙ্গেল জিপ লাইন আছে, কাপল জিপ লাইন আছে, ভ্যালি ক্রসিং আছে, বাঞ্জিং আছে, ব্রিজ জাম্পিং আছে, ল্যান্ডার ক্যাম্পিং আছে, কমান্ডো নেট ক্লাইম্বিং আছে, ব্যালেন্সিং ব্রিজ আছে, এটিভি রাইড আছে। আমাদের টোটাল যত লোক আছে সব এখানে। আচ্ছা, এখানে কি কি আছে একবার জেনে নাও, বলো। अभी आपके साथ है? नहीं हम सब सिंगल सुन लो, फिर सुन लो, सुन लो, बता बोलो। यहाँ से जो कुफरी घूमने के लिए जाना है ना आपको, आपका गाड़ी यहीं तक आना था। जो यहाँ से आगे का जर्नी हो बाई हॉर्स रहना, घोड़े पे जाना है 3 किलोमीटर टॉप पे। कुफरी और शिमला का हाईएस्ट पीक है 11,500 फीट की हाइट में जाओगे। 4 साइड व्यू दिखता है ऊपर से। वहाँ पे घूमने वाला पॉइंट रहता है मासू पीक है, नाग टेम्पल है, फागू वैली है। घोड़ा ले जाएगा टॉप पे, गेट के बाहर उतारेगा, बड़ा सा वैली है ऊपर। वैली के अंदर आपने पैदल घूमना, वैली में अंदर घोड़ा अलाउड नहीं है सर। उसके बाद रहता है ऊपर में एडवेंचर एक्टिविटी है, कुछ साइट सीन हो रहा है। जहाँ घोड़ा उतारेगा ना वैली में, वहाँ से 300 मीटर आगे पैदल जाना है, 5 से 7 मिनट लगेगा। एप्पल गार्डन आएगा, स्टेप फार्मिंग विलेज व्यू। एप्पल गार्डन में आजकल एप्पल तो नहीं होगा, बाकी गार्डन के अंदर जा सकते हो, फोटो वीडियो बना सकते हो। उसके बाद यहाँ जाते हो जहाँ एक्टिविटी हो रहा है।
6 एक्टिविटी रहता है। रोपवे में जिप लाइन है, सिंगल में भी कर सकते हैं, 2 लोग साथ में भी कर सकते हैं। इसमें खाली बैठना होता है, जैसे चेयर पे बैठते हो। वर्ल्ड का सबसे इजी गेम है। दूसरा गेम है बर्मा ब्रिज एंड जंप। बंजी जंप सुना होगा आपने, उससे रिलेटिव है। पहले ब्रिज पे 100 फीट का वॉक है, फिर एंड में जाके 90 फीट का जंप है। जंप करना है, ऊपर से छोड़ेगा, नेट पे कंट्रोल करेगा। अगर जंप नहीं करना है, डर लगता है, तो रोप लगा हुआ, रोप के थ्रू धीरे धीरे ड्रॉप करेगा। तीसरा गेम है बैली क्रॉसिंग। हाफ क्रॉल करना है, मोंकी क्रॉल की तरह। वापसी के लिए ऑटो स्लाइड है। नेक्स्ट स्लाइड है कमांडो। दोनों गेम क्लाइम वाला। लास्ट गेम है बैलेंसिंग ब्रिज। टोटल 6 गेम, एप्पल गार्डन, स्टेप फार्मिंग, विलेज में और हॉर्स राइडिंग। और एटीवी राइड नहीं होगा? एटीवी राइड भी है। अगर तो ये कंप्लीट पैकेज लेना है आपने तो 1500 रुपए पर पर्सन। एटीवी भी करना है तो 1000 रुपए सेपरेट है, फिर 2500 का पैकेज है सर। एटीवी को छोड़ के 1500 रुपए में फुल पैकेज। एटीवी चलाने को नहीं मिलता, खाली पीछे बिठाता है, चलाता हमारा लड़का ही है। अगर ये पूरा नहीं करना है आपने, खाली घूमना साइट सीन ही करना है, तो साइट सीन का टिकट बनता है 1000 रुपए का। उसमें घोड़ा मिलेगा आने जाने के लिए, मासू पीक, नाग टेम्पल, फाकू वैली, कुफरी एडवेंचर, शूटिंग प्लेस, एप्पल गार्डन, स्टेप फार्मिंग, विलेज व्यू। और ये 6 गेम है ना, 6 में से 2 गेम मिलेगा चॉइस का, जो भी करना है आपने अपनी मर्जी। अगर ये कुछ भी नहीं घूमना है, खाली हॉर्स राइडिंग करना है, तो पर हेड 500 है। उसमें आएगा मासू पीक, नाग टेम्पल, फाकू वैली। इसके अलावा हॉर्स से जाओगे, रास्ते में फॉरेस्ट वाला एंट्री लेता है 50 रुपए पर पर्सन। वो आप 500 का टिकट लो, 1000 का लो, 1500 का लो, 2500 का लो। रास्ते में 50 रुपए और लगेगा ही लगेगा। बाकी ऊपर टेलीस्कोप रहता है, एक दूरबीन, उससे कुछ देखना है, उसका पैसा लगेगा। वो मर्जी आपका, देखना ना देखना। याक पे बैठते हो फोटो के लिए, उसका पैसा लगेगा, वो भी मर्जी आपका, बैठना ना बैठना। बाकी इधर कुछ नहीं है। ये तो चाइल्ड चंडीगढ़ जा रहा है घूमने, इधर जाना है इस साइड को। মানে বিষয় হচ্ছে এখানকার সিস্টেম হয় কিচ্ছু নেই, সিরিয়াসলি বলতে কিচ্ছু নেই। অ্যাপেল গার্ডেনে অ্যাপেল নেই, হর্স রাইডিংয়ে হর্স এমনভাবে তোমাকে নিয়ে যাবে না, আদৌ সুস্থ থাকবে কিনা সেটা একটা বিষয়। কারণ রাস্তা খুব খারাপ, যে রাস্তা দিয়ে ঘোরা যায় সেই রাস্তাটা প্রচণ্ড খারাপ, সেক্ষেত্রে যাওয়াটা খুব মুশকিলের হয়ে যাবে। আর তার সাথেও সবথেকে বড় যে সমস্যা আছে, যে এফপিভি রাইড যেটা আছে আর কি, ওই বাইক টাইপের দেখতে, ওটাও তুমি চালাতে পারবে না, ওটাও ওরাই চালাবে, পেছনে বসে থাকতে হবে। আর ওই বাঞ্জি জাম্পিং ফাম্পিং রয়েছে, এগুলো তোমরা চাইলে করতেই পারো, খুব সুন্দর। এখানকার যারা দাদারা রয়েছে খুব সাপোর্টিভ। দাদা আমার পাশেই এসে দাঁড়ালো, তো যে কেউ এসে এনাদের সাথে যোগাযোগ করতেই পারে। दादा पूरा डिटेल्स बोल दिया है। दादा बंगाली नहीं समझते, लेकिन दादा मुझे सब्सक्राइब का बटन दिखा रहा है। সকাল 7টার সময় ব্রেকফাস্ট করে সবার আবার খিদে পেয়ে গেছে, ওই জন্য এখানে দাঁড়িয়ে হালকা পাতলা কিছু খেয়ে নিল। তারপর এখন আমরা যাচ্ছি জুয়ের দিকে। हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हिमालयन नेचर पार्क कुफरी। কুফরির যে পয়েন্টটা, ওখান থেকে আমাদের যে কুফরি জু, এটা প্রায় 300 মিটারের কাছাকাছি। আর আমাদের সামনে রয়েছে ক্যাফে ললিত, অর্থাৎ চিনি বাংলো বলেও পরিচিত, যেটা এখানে এন্ট্রি ফি হচ্ছে 20 টাকা ফর গ্রুপ, মানে টোটাল গ্রুপের জন্য 20 টাকা করে। ভাই এখন আমার মাথায় টুপি পরিয়ে সাইজ দিচ্ছে, কাকে একটা গিফট করবে, সেই আমার মাথায় মাপ দিয়ে আর কি তাকে গিফট করবে। এটা ঘুরতে আসা মানে শপিং করবে না সেটা বললে হবে না, মানে ঘুরতে আসার আগে শপিং এবং ঘুরতে গিয়ে শপিং। আর এই হচ্ছে চিনি বাংলো। চিনি বাংলোতে কিচ্ছু নেই, চিনি বাংলোতে কোনো চিনির দর্শন পাইনি। চিনি বাংলোতে রয়েছে জামা প্যান্ট, মানে ওই কাপড় চোপড়ের দোকান আর কি, মানে সোয়েটার, টুপি, এই সব। ও ওখানে গিয়ে আমাদের কোনো কাজ নেই, যাদের কাজ আছে তাদের শপিং কমপ্লিট। আর এই হচ্ছে হিমালয়ান নেচার পার্ক কুফরি। এখানে কিন্তু টিউসডে বন্ধ থাকে, সেটা মাথায় রেখেই তোমরা এখানে এসো। আর এখানে টিকিট কাউন্টার ফি হচ্ছে অ্যাডাল্ট 60, চাইল্ড 20 এবং ক্যামেরার জন্য 50। আর আমাদের পেছনে রয়েছে সেলফি জোন, এখানে সবাই সেলফি তুলছে আর কি। না, বয়স হয়ে গেছে, সেলফি তোলার আর বয়স নেই নাকি। আর এখানে রয়েছে লেপার্ড ক্যাট, 3 থেকে 4 কেজি ওজন এবং লেন্থ প্রায় 44 থেকে 107 সেন্টিমিটার। এই ক্যামেরা দিয়ে কতটা বেটার দেখা যাবে এটা বলা মুশকিল। ওই যে একদম সামনে যেটা দেখা যাচ্ছে, আর এটা হচ্ছে হিমালয়ান
গ্রিফন ভালচার, এই যে ঠিক এইটারই রয়েছে সামনে। দেখো 60 টাকা অনেক জায়গায় খরচা হয়, কিন্তু এই 60 টাকা দিয়ে এত সুন্দর সুন্দর পশু পাখিগুলো দেখার কিন্তু মজা আছে। সুন্দর এই লেপার্ড ক্যাট যেটা রয়েছে সেটাও খুব সুন্দর, এবং যে পাখিটা দেখালাম ওটাও খুব সুন্দর। এই হচ্ছে কমন লেপার্ড, আর ওই ভেতরে বসে রয়েছে, আর এখানে রয়েছে ভাল্লুক, আর ওই জায়গাটায় বসে রয়েছে ভাল্লুক। প্রচুর জায়গা নিয়ে জুটা, এখানে সব জায়গার ফুটেজ নিতে গেলে মনে হয় 2 ঘন্টার ভিডিও হয়ে যাবে। তো যেগুলো দেখানোর মতন আমি সেগুলোই দেখানোর চেষ্টা করছি। ফিল দ্য নেচার, ফিল দ্য নেচার। তো কুফরি যে জঙ্গল, তো জু, সেখানে মোটামুটি ঘোরা কমপ্লিট। সব রকম, বেশি কিছু নেই, খুব সামান্য কিছু ভাল্লুক হরিণ টাইপের আছে, থার অনেক কিছু রয়েছে, পাখি জাতীয় অনেক কিছু রয়েছে, এগুলোই যা রয়েছে কমপ্লিট দেখা। যেটুকু ফুটেজ কাছাকাছি পেয়েছি তোমাদের থেকে দেখালাম। এবার আমরা কিন্তু একদম এক্সিট পয়েন্টে প্রায় চলে এসেছি। জু থেকে বেরোনোর পথেই একদম লাস্টে কিন্তু এইগুলো রয়েছে। এরিয়া প্রায় 50 নিচে, অল্টিটিউড কিন্তু 2350 মিটার টু 2730 মিটার। গরমকালে টেম্পারেচার থাকে 21 সেন্টিগ্রেড, আর উইন্টারে কিন্তু 0 ডিগ্রি থাকে। আর জু টাইম হচ্ছে উইন্টারের ক্ষেত্রে সকাল 9:30 থেকে 5:30 বিকেল, এবং গরমকালে সকাল 9টা থেকে 6:30। জুতে মানে বছরে এই জুতে অ্যানিম্যাল ভিজিটার অর্থাৎ বার্ষিক এখানে যারা দেখতে আসে প্রায় 1.5 লক্ষর কাছাকাছি মানুষ এই জুতে দেখতে আসে। শপিং মল মতনও আছে। আমাদের জুতে প্রায় 2 ঘন্টার বেশি সময় কেটে গেল, এখন ঘড়ির কাঁটায় প্রায় 12টা। আর বেশ সুন্দর, খারাপ না, না অনেক কিছু আছে, অনেক কিছু মরা বেশি আছে, চলবে, মানে 60 টাকার তুলনায় ঠিক আছে। এই হচ্ছে বিষয়। ঘড়ির কাঁটায় এখন বাজে প্রায় 1টা, আর আমরা এখন এসে পৌঁছেছি আমাদের হোটেল ফারহিলে। সকালে যে কটা আমাদের সাইট সিন কভার করার কথা ছিল সে কটা হয়ে গেছে। এবার লাঞ্চ করব, লাঞ্চ করার পরে তারপর আবার একটু রেস্ট নিয়ে বাকি সাইট সিনের জন্য বেরোবো। মূলত সিমলাতে খুব বেশি যে সাইট সিন করার জায়গা আছে এমনটা নয়, তবুও যে কটা সম্ভব আমরা কভার করে তোমাদেরকে দেখিয়ে দেবো। তো চলো লাঞ্চ করে নিই, লাঞ্চ করে তারপর আবার বেরিয়ে তোমাদের সাথে কথা বলছি। 1 year later. গুড ইভিনিং ফ্রম সিমলা। আর এখন আবার একটা জ্যাকেট ফ্যাকেট পরে আমরা বেরিয়ে পড়ছি সিমলার বাকি যে সাইট সিন রয়েছে সেটা দেখতে। আর 2টো সাইট সিন রয়েছে, তারপরে ইচ্ছা আছে একটু মেলে যাব। চলো বেরোই, তারপর কথা বলছি। আর এখন আমরা এসে পৌঁছালাম সংকটমোচন মন্দিরে। আর এখান থেকে গোটা সিমলার ভিউটা জাস্ট দেখো, আমার পেছনে দেখা যাচ্ছে। আর এই হচ্ছে সংকটমোচন মন্দিরে ঢোকার প্রবেশদ্বার। মূলত রাম সীতা এবং হনুমানকে কেন্দ্র করেই এই মন্দিরটা। তো বিভিন্ন পোস্টার এবং ফটো, এবং উপরে পতাকা উঠছে খুব বড় হনুমানজি। এই হচ্ছে নিম কারোরিজি মহারাজের মন্দির। আর তোমরা যারা আমার নৈনিতালের ভিডিও দেখেছো তারা কিন্তু এই বিষয়টা অনেকেই জানো। ক্যাচিধাম নামে যেটা পরিচিত খুব,
বিভৎস পরিমাণে ক্যাচিধাম যেটা পরিচিত, সেই নিম করলি বাবার আশ্রম এটা। মানে এই ঘুরতে আসলে কত কী না দেখা হয়। আমরা যার জন্য এত দূর পাড়ি দিয়ে গেছিলাম নৈনিতালে ক্যাচিধামে, এবং সেই ক্যাচি বাবা অর্থাৎ নিম করলি বাবার আশ্রম কিন্তু আমাদের সিমলাতেও অবস্থিত, এবং এটা কিন্তু আরও অসাধারণ। ওটা যেরকম ছিল একটা নদীর পাড়ে, এটা একদম চারিদিক দিয়ে পাহাড় ঘেরা এবং তার মাঝখানে। তাহলে আমাদের ফ্লাই ক্যাচারের চোখ দিয়ে একটু দেখা যাক সিমলা এবং গোটা মন্দিরকে। চলো। My heart rages around like an ocean in my head. I can almost feel you walking in the distance, but I know that it's not reality. মেলে যাওয়ার জন্য একটা অনেক সুবিধার পদ্ধতি লিফটের ব্যবস্থা আছে। এই লিফটের ব্যবস্থাটা আসে নতুন বাস স্ট্যান্ডে, তোমাকে প্রথমে নামতে হবে এবং সেখান থেকে পায়ে হেঁটে প্রায় 300 মিটার হাঁটতে হবে, তারপরেই কিন্তু একমাত্র এই লিফটটা পাওয়া যাবে। আর এই হচ্ছে মেলে যাওয়ার জন্য একটা অনেক সুবিধার পদ্ধতি লিফটের ব্যবস্থা আছে। এই লিফটের ব্যবস্থাটা আসে নতুন বাস স্ট্যান্ডে, তোমাকে প্রথমে নামতে হবে এবং সেখান থেকে পায়ে হেঁটে প্রায় 300 মিটার হাঁটতে হবে, তারপরেই কিন্তু একমাত্র এই লিফটটা পাওয়া যাবে। এটা পুরোটাই পরিচালিত কিন্তু হিমাচল ট্যুরিজমের। আর নিচে থেকে উপরে ওঠা 20 টাকা এবং ওপর থেকে নিচে নামা আবার 20 টাকা, টোটাল 40 টাকার ব্যাপার আছে। রাত 10টা পর্যন্ত সার্ভিসটা পাওয়া যায়। সিমলা ভ্রমণের এবং সিমলা সাইট সিনের আরেকটি বিশেষ পার্ট হলো এখানকার ইনস্টিটিউশন অফ অ্যাডভেঞ্চার ক্যাম্প। এইখানটায় বেশ কিছু তোমরা অ্যাডভেঞ্চারাস জিনিসপত্র দেখতে পারবে, যেরকম বাঞ্জি জাম্পিং, জিপ লাইনিং, এছাড়াও বিভিন্ন রকম কিন্তু ঘটনাচক্রে কোনো কারণবশত ওরা সমস্ত রকম ট্যুরিস্টদের জন্য এই ইনস্টিটিউশনটা বন্ধ রেখেছে এবং 5টা পর্যন্ত খোলা থাকে যদিও, কিন্তু আমরা 4:30টার সময় পৌঁছে গিয়েও কোনো রকম তার ভিতরে প্রবেশ করতে পারিনি। ওখানে অ্যাপ্রক্স ওই 60 টাকা করে মাথা পিছু টিকিট কেটে ঢুকতে হয়। এছাড়াও ওখানে সিমলা যে চুক্তি হয়েছিল, অর্থাৎ সিমলা যখন ভাগ হয়েছিল সেই সময়কার ওই চুক্তি ওখানে কিন্তু দেখা যায়, অ্যাকচুয়ালি যে জায়গাটায় চুক্তিটা ভাগ হয়েছিল। এখন আমরা রয়েছি মেলের, অর্থাৎ সিমলা ঘুরতে এসে যেটা একদম মধ্যমণি সিমলার সেই মেলে। তবে কালকে যেটা মিস করেছিলাম, আজকে কিন্তু একদম দারুণ লাগছে। সেটা কি? সেটা কালকে আমরা যেটা মিস করেছিলাম সেটা হচ্ছে একদম মাঝখানে যেটা দেখা যাচ্ছে মেলে। ঘড়ির কাঁটায় এখন বাজে 6:30, আর মেল কিন্তু জমজমাট, চারিদিকে প্রচুর ট্যুরিস্ট। আজকে বারে শুক্রবার এবং শনি রবিবার আগামীকাল এবং পরশু, সেক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে মেলের চারপাশটা ঠিক অসাধারণ। আর ঠিক আমাদের পেছনে উঠছে জাতীয় পতাকা। আচ্ছা, আগের এপিসোডে যেটা নিয়ে আলোচনা করছিলাম, অর্থাৎ এটা একটা মেলা মতন হচ্ছে, আপনা কা উৎসব সন্ধ্যা 2025। খুব পরিমাণে হ্যান্ডমেড জিনিসপত্র কিন্তু এখানে রয়েছে, বিভিন্ন পেন্টিং বগেরা অনেক কিছু এখানে রয়েছে। বনগাঁ শহরে, অর্থাৎ আমাদের শহরে এখন চৈত্র সেলের মেলা চলছে সোনালী মাঠে, যেখানে সব বন্ধুবান্ধব থেকে শুরু করে সবাই থাকে। আর আমরা এই সময় সিমলার মেল মার্কেটের পাশে যে মেলা হচ্ছে সেখানে ঘুরছি। প্রচুর দোকান কিন্তু এখানে ম্যাক্সিমাম পরিচালনা করছে এখানকার মহিলারা। তো মূলত এই ছিল সিমলার সেকেন্ড পার্টের মূল ভিডিও। হ্যালো গাইস, আমরা এখন পকোড়া খাবো বলে ফ্রেশ হয়ে ঘরে ঢুকবো। কালকে চিকেন পকোড়া হয়েছে, আর আজকে ভেজ পকোড়া। আজকে ভেজ পকোড়া হবে। চলো দেখা যাবে এরপরে।
একটু পজ হয়ে থাক তারপরে দেখা যাবে। তো মোটামুটি হোটেলে ফিরে গেছি আর এখন একটু ফ্রেশ হয়ে এবার আছে স্ন্যাক্স। ঘড়ির কাটায় এখন 8:30 বাজে আর ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। দেখা হচ্ছে পরের এপিসোডে। ভিডিওটা কেমন লাগলো কিন্তু অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও এবং চ্যানেলে নতুন হলে একটা সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকন প্রেস করে রেখো। দেখা হচ্ছে খুব তাড়াতাড়ি। ততক্ষণ কিপ ইউর এক্সপেকটেশন লো অ্যান্ড ড্রিম বিগ। স্টে উইথ প্যাশন এন্ড শাইন। বাই।